Okay, good morning students. Today we discuss about remaining problems in nuclear chapter. So already up to 20 problems are completed. Now I go for 21 problem. Okay, 21. T half for a radioactive nuclei is 12.5 hours ఇచ్చాడన. సో హాఫ్ లైఫ్ వచ్చేసి ఎంత ఇచ్చాడంటే 12.5 hours ఇచ్చాడు. Half life of radioactive element is 12.5 hours and its mass వచ్చేసి MO 256 grams ఇచ్చాడ్రా. ఓకే, the time after which an amount of remaining substance is 1 gram is dash hours అన్నది. అంటే the time after which an amount of remaining substance is 1 gram. So this is what M naught అన్న. So what is M? 1 gram ఇచ్చాడు. After what time it is reduced by 1 gram? Initially 256 grams is there, finally 1 gram is there. So that is at what time it decayed into 1 gram. Decayed into 1 gram. This is the half life. So already we know. So that is M by M naught is equal to 1 over the power of 2 to the power of n. 1 divided by 2 to the power of n. So M initial mass, M naught is the initial mass, M is the final mass remaining. Okay, so that is 1 gram divided by M naught వచ్చి 250 grams అన gram get cancelled out, that is 1 by 2 to the power of n. So మన 1 by that is 256 ని మనం ఎట్లా రాసుకోవచ్చురా 1 by 2 to the power of ఎంత రాసుకోవచ్చు 8 రాసుకోవచ్చా. See this 2 into 2 into 2 2 into 2 into 2 2 2s are 4 4 2s are 8 8 2s are 16 16 2s are 32 32 2s are that is 64 64 2s are 128 128 2s are 256. That is 1 2 3 4 5 6 7 8 nana. So 256 is nothing but 2 to the power of 8. Okay, 2 power n. N is equal to what? 8. What is meant by n? Number of half lives. Number of half lives is equal to T by capital T. Where T total time, capital T half life. I want small t. So 8 into T nana. That is 8 into what is the value of T half? 12.5 hours. 12.5 hours. Ultimately, so 12.5 into 8 na 45 16 20. So that is 100 hours. That is the answer. 100 hours na write down. That is the 21 problem. That is option 2. Next 22 problem. I will go for 22 problem. Problem number 22. Two radioactive materials X1 and X2 contain same number of nuclei. If 6 lambda per second and 4 lambda per second are the decay constants of X1 and X2. First, this is the X1 material. Decay constant వచ్చి that is 6 lambda. Okay, Y2 that is Y1 material, decay constant వచ్చి 4 lambda per second. Okay, done. ఏమి ఇచ్చాడంటే the decay constants of X1 and X2 respectively, comma, the ratio of number of nuclei undecayed. The ratio of number of nuclei undecayed of X1 to that of X2 will be 1 by E after time. See dear students, the ratio of number of nuclei undecayed అంటే మిగిలిన ఆటమ్స్ అడిగాడమ్మా. So the ratio of number of nuclei undecayed of X1 to that of X2 to that of X2 will be 1 by E after time. After a time అడిగాడు. సో ఎన్ని మిగిలి ఉంటాయి అని అన్నాడా ఇక్కడ మనకి
ఎన్ని మిగిలి ఉంటాయి అన్నాడు కాబట్టి ఓకేనా. ఇక్కడ ఒకసారి మనం ఏం చేద్దామంటే సో సో లాంబ్డా 1 ఇస్ ద డికే కాన్స్టెంట్ కాబట్టి this is the lambda 1 decay constant, lambda 2 is the another decay constant. So already we know that is n is equal to n naught e to the power of minus lambda t. Okay, that is the main formula, that is radioactive decay law. Radioactive decay law. So n is equal to n naught e to the power of minus lambda t. Okay, so the decay constants of x1 x2 respect the ratio of number of nuclei undecayed. N is the number of nuclei undecayed nana. So that is n1 is equal to n naught e to the power of, this is suppose lambda 1 anukunte, that is 6 lambda into t ra. This is equation number 1. Okay, next similarly n2 is equal to what, n naught e to the power of minus 4 lambda into t, that is equation number 2 ra. Okay, see, dividing 1 by 2, n1 by n2 is equal to, dividing equation 1 by 2 nana, n1 by n2 equal to n0, n0 get cancelled out. Okay, e to the power of minus 6 lambda t divided by e to the power of minus 4 lambda t. Okay, see e to the power of, ఇక్కడ e to the power of minus 6 lambda t into e to the power of, ఇది పైకి వస్తే ప్లస్ అవుతుందనా, plus 4 lambda t. Okay, so n1 by n2 is equal to, so e to the power of common ఏంటన్నా t common. Okay, minus 6 lambda plus 4 lambda. Okay, that is e to the power of minus 2 lambda t ra, e to the power of minus 2 lambda t. Okay, so n1 by n2 is equal to 1 by 2 to the power of, that is just 2 lambda t, sorry e to the power of 2 lambda t undra ultimately. So e to the power of minus 2 lambda t ni reciprocal rasena. So 1 by e to the power of 2 lambda t is there. So whatever ఇచ్చాడు ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ the ratio of number of nuclei undecayed of x1 and x2 will be 1 by e అన్నాడు. అంటే మిగిలిన ఉన్నటువంటి ఆటమ్స్ యొక్క రేషియో ఎంత ఇచ్చాడు అబ్బాయి, 1 by e ఇచ్చాడు, 1 by e to the power of 2 lambda t. Okay, so compare these two, 1 is equal to what, 2 lambda t, t is equal to what, 1 by 2 lambda. That is the answer. ఒకసారి కేర్ఫుల్ చూడనా, డికే కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ x1 ఇచ్చాడు 6 lambda, డికే కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ lambda 2 ఇచ్చాడు, దట్ ఈస్ y ది డికే కాన్స్టెంట్ ఇచ్చాడు 4 lambda. Already according to radioactive decay law, n is equal to n naught e to the power minus lambda t, that is the standard formula. Okay, by using this formula, n1 equal to n naught e to the power minus instead of lambda, first I will take 6 lambda nana into t, equation number 1. Similarly, next y1 ke n2 equal to n naught e to the power minus 4 lambda t, that is equation number 2. Dividing 1 by 2, so then this is minus 4 lambda t, it is transport into numerator, e to the power of minus 6 lambda t into e to the power of 4 lambda t. సో ఏమవుతుందన్నా, సపరేట్ చేస్తే దీన్ని జస్ట్ 2 lambda t అవుతుంది, దీని మన రెసిప్రోకల్ రాశాను. అయితే ఈ n1 n2 అనేది ఏంటంటే రేషియో ఆఫ్ నంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియై అన్డికేడ్ నాట్ డికేడ్, అన్డికేడ్ అన్న మిగిలినటువంటి ఆటమ్స్ ఇవి, వాటికి రేషియో వాడే 1 by e అని ఇచ్చాడు అకార్డింగ్ టు ద ప్రాబ్లం. సో 1 by e to the power of 2 lambda t. So compare these two, e to the power of 1 is there, e to the power of 1 is there, so 1 is equal to 2 lambda t, t is equal to 1 by 2 lambda. That is the answer nana, write down. Okay student, next numerical problem, that is 23. So just completed 22, completed 22 option వచ్చేసి 1 by 2 lambda seconds t value, that is option 1 and 22. 23, in order to decrease radioactive nuclei to 1 million of its initial number, అంటే n is equal to 1 million of its initial number అన్నాడనా. 1 million of its million means what, mega, that is 10 power 6. అంటే n naught by, that is 10 to the power of 6. In order to decrease radioactive nuclei
to 1 million of its initial number, comma, number of half-lives required. Number of half-lives required అన్నట్టు ఇక్కడ మనకి ఓకేనా. సో నంబర్ ఆఫ్ హాఫ్ లైఫ్స్ రిక్వైర్డ్, ఎన్ని హాఫ్ లైఫ్స్ మనకి రిక్వైర్మెంట్ ఉండిద్ది అన్నాడు. ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ చూద్దాం కదా. మనకి ఆల్రెడీ వినో ఎన్ బై ఎన్ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఓల్ n by n naught equal 1 by 2 to the power of n. Okay, from this equation n by n naught is equal to what? 1 by 10 to the power of 6. Okay, 1 by 10 to the power of 6 is equal to 1 by 2 to the power of n. Okay, okay nana, 1 by 10 to the power of 6 is equal to 1 by 2 to the power of n. Okay ra. ఏం చేద్దాం, టేకింగ్ లాగరిథమ్ మనం బోత్ సైడ్ తీసుకుందామా. టేకింగ్ లాగరిథమ్ మనం బోత్ సైడ్ తీసుకుంటే ఏమవుతుందిరా. సో లాగ్ ఆఫ్ 10 to the power of 6 is equal to log of 2 to the power of n. Okay, done. 6 log 10 is equal to n log 2 అబ్బాయి. వాడు అడిగింది ఏంటి, n నెంబర్ ఆఫ్ హాఫ్ లైఫ్స్ అడిగాడు. 6 log 10 ఎంతరా, 0.3010నా. సారీ, log 10 వాల్యూ జస్ట్ 1 కదా, log 10 1. ఎస్ కరెక్ట్. నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఎన్ని, 1 2, 2 - 1 1. 10 అంటే 0 అంటే 10 అంటే 0 తెలియదు, అన్ని జీరోలో ఉంటాయి బాయ్. log 10 వాల్యూ వచ్చేసి ఎంతరా, 1. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n. log 2 వాల్యూ 0.3010. log 2 వాల్యూ. ఓకే, సో n is equal to what, 6 by 0.3010. ఓకేనా, 0.3010 బై. సో వాడు ఏమన్నాడు, నెంబర్ ఆఫ్ హాఫ్ లైఫ్స్ అడిగాడు బై. సో నేను దీన్ని ఏం రాస్తున్నానంటే, అఫ్కోర్స్ దీన్ని మనం 6 డివైడెడ్ బై ఒకవేళ ఈ పక్కకు వస్తే 3 రాశాను. 3 × 10⁻⁻1 రా, 0.3 కదా, రిమైనింగ్ తీసేయండి. 0.3 దట్ ఈస్ 3 × 10⁻⁻1. పైకి వస్తే ఎంత అవుతుందా, 60/3 అవుతుంది. 3 1s are 3 2s are. సో నంబర్ ఆఫ్ హాఫ్ లైఫ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి అబ్బాయి, నంబర్ ఆఫ్ హాఫ్ లైఫ్స్ వచ్చి 20 ఉంటాయి రైట్. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. n ఈక్వల్ టు 20. 23 ప్రాబ్లం రా, దట్ ఈస్ ద ఆప్షన్ 23 ప్రాబ్లం ఆప్షన్ 1 రా. 24 రా. నెక్స్ట్ 20 ఏం చేశానన్నా, 10⁻6. దిస్ ఈజ్ 10⁻6, ఇది ఈజ్ 2/n. టేకింగ్ లాగరిథమ్ మనం బోత్ సైడ్ తీసుకున్నాం, దీన్ని మనం కూడా రాయొచ్చు కదా. 10⁻6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2/n. టేకింగ్ లాగరిథమ్ మనం బోత్ సైడ్, న్యాచురల్ లాగరిథమ్. సో ఏమవుతుందా, log 10⁻6 ఈజ్ నథింగ్ బట్ 6 log 10 అవుతుంది. ఇది కూడా n log 2 అవుతుందనా. log 10 వాల్యూ 1, log 2 వాల్యూ 0.3010. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 24. హాఫ్ లైఫ్ ఆఫ్ రేడియం ఈజ్, హాఫ్ లైఫ్ ఇచ్చాడు అబ్బాయి, ఎంత ఉందిరా, 1600 ఇయర్స్ అంట. ద మీన్ లైఫ్ ఆఫ్ రేడియం ఈజ్, మీన్ లైఫ్ రైట్. మీన్ లైఫ్ అంటే వాట్ ఇస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ హాఫ్ లైఫ్ అండ్ మీన్ లైఫ్. సి, మీన్ లైఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ డికే కాన్స్టెంట్. మీన్ లైఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ డికే కాన్స్టెంట్ అబ్బాయి. సో 1 by lambda value ఎంత, 0.693/t half. So t is equal to 1.44 into t half of life. This is the mean life of by 1.44 into 1600 రా. అంటే 144 into 16 రా, ఎంత వస్తే అంత. సాల్వ్ ఇట్. ఓకేనా. సో 144 కదా, 16 కదా, 64 64 70. ఓకే, 23 రా, 04 ఇయర్స్ అబ్బాయి. ఓకేనా, 2304 ఇయర్స్. సో 2309 ఇయర్స్ ఇస్ దేర్ approximately. సో 24 ఆప్షన్ 2 నానా రైట్ డౌన్.
Okay, problem number 25. Activity of radioactive element decreased to 1/3 of original activity I naught in 9 years అనట. Activity of radioactive element decreased to అంటే ఏ వాల్యూ ఫస్ట్ ఏ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ నాటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/3 ఆఫ్ ఒరిజినల్ వాల్యూ ఏ నాట్. ఓకేనా? సో ఏ బై ఏ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/3, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 to the power of n. అంతే కదరా? జనరల్లీ కంపేర్ చేస్తే n నెంబర్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ ఉంటుంది. సో ఈ మెథడ్లో చేద్దాం, మనం ఇంకో మెథడ్లో చేద్దాం. జస్ట్ వెయిట్, ఇంకో మెథడ్లో చేద్దాం. ఇక్కడ స్టాండర్డ్ ఫార్ములా యాక్టివిటీ తీసుకుందాం. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ నాట్ యూ ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ లాంబ్డా టీకి వెళ్దాం. ఓకే, సో ఏ బై ఏ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంతరా? యూ ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ లాంబ్డా టీయేగా. ఓకే, సో ఏ వాల్యూ 1/3 కదా, అంటే ఏ బై ఏ నాట్ వాల్యూ 1/3. సో 1/3 ఈక్వల్ టు యూ ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ లాంబ్డా టీరా. ఓకేనా? సో దీన్ని మనం ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అందామా? దిస్ ఇస్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏమన్నా చూడండి. ఆఫ్టర్ ఫర్దర్ ఇయర్స్ యాక్టివిటీ విల్ బి ఆఫ్టర్ ఫర్దర్ 9 years. ఇప్పుడు 9 years, ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి ఎంత ఇచ్చాడు? 9 years ఇచ్చాడు. కాబట్టి 1/3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ 9 లాంబ్డా. దీని ఈక్వేషన్ 1 అన్నాం. ఇది వద్దులే, దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. ఆఫ్టర్ ఫర్దర్ 9 years యాక్టివిటీ ఏమైంది అన్నాడు. ఫర్దర్ 9 years అంటే ఏ బై ఏ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ లాంబ్డా. ఫర్దర్ 9 అంటే ఇనిషియల్ ఎంత? 9, నెక్స్ట్ ఇంకో 9 అంటే టోటల్ 18 years రా. అంతే కదా? 18 years. సో ఏ బై ఏ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? ఇది యూ ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ 9 లాంబ్డా హోల్ స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చా? 9 లాంబ్డా హోల్ స్క్వేర్ రాశాను దీన్ని. ఓకే, అంతే కదా? 9 × 2 18 సరిపోలా? ఓకే, నెక్స్ట్ టైం వాల్యూ వాడు ఫర్దర్ 9 అన్నాడు. ఇనిషియల్ 9, ఫర్దర్ 9, టోటల్ 18. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 చూడండి అబ్బాయి. యూ ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ 9 లాంబ్డా వాల్యూ ఎంత? 1/3. సో ఏ బై ఏ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓకే యూ ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ 9 లాంబ్డా, యూ ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ 9 లాంబ్డా వాల్యూ 1/3 హోల్ స్క్వేర్. సో ఏ బై ఏ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/9. సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? ఏ నాట్ బై 9. సో యాక్టివిటీ ఏమవుతుంది? ఏ నాట్ బై 9 అవుతుందనా. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అన్న. ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1 ఇంకా తీసుకుందాం. ఓకేనా? రైట్ డౌన్. ఏ బై ఏ ఈక్వల్ ఏ నాట్ బై 9, దట్ ఈస్ 25th ప్రాబ్లం. ఆప్షన్ 3 రా. 3 కోర్స్ వాడు ఐ నాట్ అన్నాడు, నేను ఏ నాట్ అనుకున్నా. 26th అబ్బాయి. The half-life of radioactive substance is 100 years. Half-life ఇచ్చేసాడు మనకి 100 years. Okay. Calculate in how many years the activity will decay to. Okay, 1/10th of initial value. 1/10th of initial value అన్నాడు. అంటే ఏంట్రా? టైం అడిగాడు. n by n naught is equal to 1/2 to the power of n. ఓకే, ఎంత అవ్వాలి? 1/10th of initial value అవ్వాలి. అంటే n naught వాల్యూ ఎంత అవ్వాలి? 1/10th. అంటే n ఈక్వల్ టు n naught వాల్యూ n naught ఏనా? సీరియస్ స్టూడెంట్స్, n naught వాల్యూ ఎంత అవ్వాలి? 1/10th of initial value by ఇది is n by n naught. See dear students, n equal to n naught by 10. n naught value n naught, initial number of atoms ఇది. After how many days it reduced by 1/10th of initial value అన్నాడు. So n naught get cancelled, 1/2 to the power of n. So ultimately 1/10 equal to 1/2 to the power of n కదా. సో 10 మనం ఏ ఫార్మాట్ రాదో ఇప్పుడు జస్ట్ 1/2 to the power of 2
ఇక్కడ 2 క్యూబ్ రాసామనుకో ఏమవుతుందా 10ని మనం 2 క్యూబ్ రాస్తే 8 అవుతుందా అంతేగా 8 అవుతుంది 4 అనేది 16 అవుతుంది 2 క్యూబ్ అంటే 3.2 రాసుకుంటారు అప్రాక్సిమేట్లీ that is equal to 1 by 2 to the power of n is equal to what 3.2 that is equal to what is the value of n formula number of half life is equal to total time by half life n is the number of half life already I told you small n is the number of half lives small t is the total time capital T is the half life capital T is the half life nana so that is equal to t by capital T we want t కాబట్టి 3.2 into capital T 3.2 into 100 t equal to 320 years approximately గా నేను రాసింది అక్కడ మనకి 332 ఉంది అబ్బాయి సో ఆప్షన్ 1 సో అప్రాక్సిమేట్లీ ఎంత అవుతుందిరా 332 years ఇచ్చాడు ఓకే దట్ ఈస్ ద ఆప్షన్ ఓకే నెక్స్ట్ రైట్ డౌన్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 27 the counting rate observed from a radioactive source at t equal to 0 second was 1600 counts per second సో సపోజ్ దాన్ని మనం n నాట్ అనుకుందాం బై 1600 అనుకోండి n నాట్ ఇనిషియల్గా అనుకోండి ఇనిషియల్ నంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఇన్ దట్ శాంపిల్ అండ్ t ఈక్వల్ టు 8 సెకండ్ ఇట్ వాజ్ t వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడ్రా 8 సెకండ్ ఇట్ వాజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఎన్ని రెడ్యూస్డ్ బై ఇట్ ఈస్ రెడ్యూస్డ్ టు 100 కౌంట్ పర్ సెకండ్ అయింది 100 అయింది ఓకే డన్ ఇప్పుడు అట్లా ఉంచుదాం ఇప్పుడు చూడండి ఇది ఇనిషియల్ కదా ఇది t ఈక్వల్ 8 సెకండ్స్కి ఇన్ని అయిందిరా ఓకే ఇప్పుడు మనకి ఆల్రెడీ స్టాండర్డ్ ఫార్ములా n by n naught equal to 1 by 2 to the power of n already we know so n value ఎంతరా 100 n naught ఎంతరా 1600 1 by 2 to the power of n 0000 cancel out 1 by 16 is equal to 1 by 2 to the power of n so 1 by 2 to the power of 4 is equal to 1 by 2 to the power of n equal to 4 that is equal to t by t so t is equal to half life ఎంతరా t by 4 ఏగా ఓకే t వాల్యూ ఎంత ఇచ్చారు బై 8 by 4 4 2s are సో హాఫ్ లైఫ్ వచ్చేసి 2 వచ్చింది అబ్బాయి సెకండ్స్ ఏగా ఎస్ 2 సెకండ్స్ వచ్చింది హాఫ్ లైఫ్ వచ్చింది ఓకే దీన్ని పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు the counting rate observed as counts per second t equals 6 seconds ఈసారి t వాల్యూ వాడు 6 సెకండ్స్ ఇచ్చాడు ఓకేనా ఈసారి ఇనిషియల్ వచ్చి 600 n ఎంత వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ n ఓకే n by n naught is equal to 1 by 2 to the power of n by n తెలియదు మనకి n తెలుసా n తెలియదు కదా ఓకే ఇది ఎంత అవుతుంది 1600 మనకి హాఫ్ లైఫ్ తెలుసు ఇది కూడా తెలుసు కాబట్టి ఒక్క నిమిషం వెయిట్ నానా ఫస్ట్ ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ మనకి ఆల్రెడీ హాఫ్ లైఫ్ ఆఫ్ దట్ శాంపిల్ వచ్చేసి 2 సెకండ్స్ వచ్చింది కాబట్టి స్మాల్ అండ్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం అది దట్ ఈస్ 6 by 2 దట్ ఈస్ 3 నెంబర్ ఆఫ్ హాఫ్ లైఫ్స్ 3 వచ్చినాయి ఇప్పుడు n by n naught equal to 1 by 2 to the power of n రాద్దాం 1 by 2 power 3 అంటే 8 ఏగా 8 ఓకే n వాల్యూ 3 నా సో n వాల్యూ తెలియదు n naught వచ్చి 1600 that is equal to 1 by 80 n ఈక్వల్ ఎంత ఇప్పుడు by 8 8 ones are 8 twos so n ఈక్వల్ ఎంత just 200 after 6 seconds it remaining sample is 200 counting per second n that is the answer abhay that is the answer next 28 right two nuclei p comma q have equal number of atoms at t equal to 0 okay
their half lives are 3 hours, 9 hours. Okay. Compare their rates of disintegration. Compare their rate of disintegration after 18 hours from the start. After 18 hours from the start. Rate of disintegration అంటే యాక్టివిటీ అడిగాడు మన ఇక్కడ. ఎవరు అడిగాడు అబ్బాయి? యాక్టివిటీ అడిగాడు. ఓకే, యాక్టివిటీ అడిగాడు కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఒకసారి రా. సో లిజన్, మనకి యాక్టివిటీ ఫార్ములా ఏంద్రా? ఏ ఈక్వల్ టు ల్యాండా ఎన్. ఓకే, డన్. ఇక్కడ మనకి ల్యాండాకి 0.693 by half life. Lambda ki and lambda is what? Decay constant ra. Decay constant ki half life relation inversely proportional by. So lambda 1 by lambda 2 is equal to T2 by T1. ఇప్పుడు T2 half life ఎంత ఇచ్చాడు? 9 hours by 3, that is 3:1. ఓకే, lambda 1 by lambda 2 వచ్చింది. that is equation number 1. lambda వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఏం రావాలి? n రావాలి. n రావాలి బై. కంపేర్ ద రేట్స్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్టర్ 18 hours ఫ్రమ్ ద స్టార్ట్ అన్నాడు. ఫ్రమ్ ది స్టార్ట్ అన్నాడు. ఇప్పుడు చూద్దాం మనం. సో మనకి ఇక్కడ కావాల్సిన n కావాలి కాబట్టి n బై n నాట్ 1 by 2 to the power of n. ఓకే, సో కంపేర్ ద రేట్స్ ఆఫ్ ఆఫ్టర్ 18 hours ఫ్రమ్ ద స్టార్ట్. 18 hours ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ హాఫ్ లైఫ్స్ ఎంతో చూద్దాం ఒకసారి మనం. చూద్దాం మనం ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ హాఫ్ లైఫ్స్. ఇక్కడ n is equal to t by t ననా? t by t రా. ఓకే, t వాల్యూ వాడు ఆల్రెడీ 18 hours ఇచ్చాడు. హాఫ్ లైఫ్ ఫస్ట్ దానికి ఎంత? 3 hours. 6 వచ్చిందిరా. అంటే జాగ్రత్త చూడండి, n ఎంత వచ్చింది? 6 వచ్చింది. అంటే n is equal to n నాట్ డివైడెడ్ బై n1 అనుకోండిరా. n నాట్ డివైడెడ్ బై 2 to the power of ఎంతరా? 6. దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 అనుకోండిరా. అట్లాగే నెక్స్ట్ రెండోది చూడరా. సెకండ్ కేసులో కూడా n వాల్యూ ఎంత అనుకోండి? t by t 18 hours. t వాల్యూ t1 t2 ఏంట్రా? 9 కదా, 9 hours. 9 into 2. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ వచ్చి 2 వచ్చింది. అప్పుడు రెండో కేసులో n2 వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? n నాట్ బై 2 స్క్వేర్. ఓకే, డన్. ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3. ఇప్పుడు నేను n1 బై n2 రాస్తున్నాను. అరే n1 వచ్చి n నాట్ బై 2 పవర్ 6 ఇంటూ 2 పవర్ 2 బై n నాట్. n నాట్ క్యాన్సిల్. ఒక 2 ఇంకెంత ఉంటుందో 4 ఉంటుంది అబ్బాయి. 4 అంటే ఎంత ఆడికి? 1/16. ఇది n1 బై n2 ఇక్కడ 1/16 వచ్చింది. ఇప్పుడు ఫార్ములాకి వెళ్ళిపోదాం మనం. n1 బై n2 తెలుసు, λ1 బై λ2 తెలుసు. సో యాక్టివిటీ, రేషియో ఆఫ్ యాక్టివిటీ a1 బై a2 is equal to λ1 బై λ2 into n1 by n2. λ1 by λ2 is what? 3 by 1 into 1/16. So 3:16 by answer. That is option 1. Write down. ఇక్కడ నేనేం చేయలేదా? ఇది is activity. Activity means what? Rate of degradation of radioactive element is called activity. Activity equal to lambda into n. So lambda 0.693 by t half. The relation between decay constant and half life. First of all మీరు థియరిటికల్ కాన్సెప్ట్ చెప్పినటువంటి వీడియో చూడాలి బాయ్. చూస్తే మీకు ఫార్ములాస్ తెలుస్తుంది. సో నెక్స్ట్ నేనేం చేశానంటే λ1 λ2 కనుక్కున్న ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షనల్ కాబట్టి తర్వాత టీ వాల్యూ 18 hours ఇచ్చాడు. ఆల్రెడీ 18 hours ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇండివిజువల్ n1 n2 వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను ఇందులో. అల్టిమేట్లీ ఫ్రమ్ a ఈక్వల్ λ1 దెన్ we will get final answer 3:16. Write down. Next problem number 29 ra. A sample radioactive substance has 10 to the power of 6 radioactive nuclei. A sample radioactive substance has 10 to the power of 6 radioactive nucleus ఉన్నాయి అన్నమాట. అంటే n0 అనుకుంటుంది 10 power 6 ఉంది ఇనిషియల్లీ. ఇట్స్ హాఫ్ లైఫ్ వచ్చి 20 seconds అంటారా. హాఫ్ లైఫ్ ఎంత అబ్బాయి అంటే 20 seconds. ఓకే,
హౌ మెనీ న్యూక్లియై విల్ రిమైన్ ఆఫ్టర్ 10 seconds. ఏమన్నాడు ఇక్కడ? హౌ మెనీ న్యూక్లియై విల్ రిమైన్ ఆఫ్టర్ 10 seconds. 10 seconds తర్వాత ఎన్ని ఉంటాయి అన్నాడు రా. 10 seconds తర్వాత ఏమన్నాడు? ఎన్ని మిగిలి ఉంటాయి అన్నాడు, అంతేగా? ఓకే. ఇప్పుడు దాని హాఫ్ లైఫ్ వచ్చి 20 seconds అంటే ఓకే, అంటే 20 secondsకి హాఫ్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ వెళ్ళిపోతుంది. అంటే 1/2 0.5 వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, 1/4 అంటే 0.75 కదా, 0.75 వెళ్తుంది అన్నారు. ఓకే, హౌ మెనీ న్యూక్లియై విల్ రిమైన్ ఆఫ్టర్ 10 seconds. ఎన్ని మిగిలి ఉంటాయి అన్నారు ఇక్కడ క్వశ్చన్లో. సో ఎన్ని మిగిలి ఉంటాయి, హౌ మెనీ న్యూక్లియస్ విల్ రిమైన్ అన్నాడు కదా. ఓకేనా బాయ్, చూద్దాం ఇప్పుడు మనం. జాగ్రత్తగా చూడరా. టీ వాల్యూ ఇచ్చాడు మనకి ఇక్కడ. n/n0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2n. ఓకే, డన్. సో ఎన్ని మిగిలి ఉంటాయి అన్నాడు కాబట్టి జాగ్రత్త చూడాలి అబ్బాయి మనం. n ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమైతే ఇప్పుడు n0/2n. ఓకే, n0 డివైడెడ్ బై 2 t అంటే ఇదిరా స్మాల్ t బై క్యాపిటల్ t ఏగా. n0/2 స్మాల్ t ఎంతరా? స్మాల్ t ఎంత బై హాఫ్ లైఫ్ వచ్చి 20, స్మాల్ t వచ్చి 10. 10/20, 0 0 క్యాన్సిల్. n0/2 1/2 రై. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు n0/√2 రై. 1/√2 వాల్యూ ఎంతరా? 0.707 ఇంటూ n0. n ఈజ్ ఈక్వల్ 0.707 ఇంటూ n0 ఎంతరా? 10^6 సో n ఈక్వల్ ఒక 7 ఈ సైడ్ వస్తే 7.0 ఇంటూ 10^5. అది ఆన్సర్. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఆప్షన్ 1 అబ్బాయి, ఆప్షన్ 1. నెక్స్ట్ ఐ విల్ గో ఫర్ 30 రెడీ. 1 mole of radium has activity ఎంత అబ్బాయి? 1 mole of radium has activity of 1/3.7. 1/3.7 కిలో. కిలో అంటే 10 క్యూబ్ రే. కిలో క్యూరీ అంటే ఎంతరా? 3.7 into 10^10 రా. క్యాన్సిల్ అవుట్. అల్టిమేట్లీ యాక్టివిటీ ఎంత వచ్చిందో మనకి ఇప్పుడు 13 వచ్చిందిరా. ఓకేనా, దెన్ 1 mole of radium has activity 1/3.7 kilocurie. Its decay constant will be అన్నాడు రే. ఇదేంటి యాక్టివిటీనా? యాక్టివిటీ అది ఇదే. ఇట్స్ డికే యాక్టివిటీ అది. ఓకే, యాక్టివిటీ ఫార్ములా ఏందిరా? A = λ అన్నాగా. ఇవన్నీ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. వాడు అడిగింది ఏంది? వాట్ వీ వాంట్ డికే కాన్స్టెంట్ విల్ బి λ ఈజ్ ఈక్వల్ టు A/n అబ్బాయి. వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఇయర్? 10^13. ఓకే, డివైడెడ్ బై నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. ఎన్ని? 1 mole కదా. 1 mole ఎన్ని ఆటమ్స్ ఉంటారా? 6 × 10^23గా. సో λ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/6 × 10^12. పైకి వస్తే ఎంత? -10. అది ఆన్సర్ పర్ సెకండ్. ఓకే, డన్. 31 రా. సో ఎందుకే 30 ఆప్షన్ వచ్చి 1 రా. రైట్ డౌన్. సో నెక్స్ట్ జాగ్రత్త చూడాలి. ఇది 31. A radioactive nucleus undergoes a series of decays according to this equation. A ఇంకా A1 అయింది. ఇక్కడ ఏ డికే జరిగింది అబ్బాయి? బీటా డికే జరిగిందిరా. ఓకే, నెక్స్ట్ A1 ఇంకా A2 అయింది. A2 ఇంకా A3 అయింది. బాగానే ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ ఒక ఆల్ఫా, ఇక్కడ ఒక ఆల్ఫా జరిగింది. జాగ్రత్త చూడండి. A radioactive element emits beta, alpha. Okay, what is the new element? New element ఏమి ఇచ్చాడంటే దట్ ఈస్ ద XO. న్యూ ఎలిమెంట్ ఏందో మనకు తెలియదు. అయితే వాటి యొక్క చూడండి, ఇది మాస్ నంబరు, ఇదేంటది అటామిక్ నెంబరు.
వాటి యొక్క వాల్యూస్ ఇచ్చాడు రా వాడు. ఎంత ఇచ్చాడా అంటే అటామిక్ నెంబర్ ఆఫ్ A3 వచ్చి 172 రా. ఓకే, దీన్ని ఎంత ఇచ్చాడు? 69 ఇచ్చాడు. జాగ్రత్తగా చూడండి, జాగ్రత్త చూడండి. ఇప్పుడు నేనేం చెప్తున్నానంటే రేడియోయాక్టివ్ ఎలిమెంట్ X, ఇది A అబ్బాయి, ఇది Z, emits one alpha particle. New radioactive element will be formed. That is, this is the parent. Dot element will be formed. So the mass number of dot element is reduced by 4. Atomic number decreased by 2. జాగ్రత్త చూడాలి. రేడియోయాక్టివ్ ఎలిమెంట్ X అనే రేడియోయాక్టివ్ ఎలిమెంట్ ఒక ఆల్ఫా అని పార్టికల్ ఎమిట్ చేస్తే దాని మాస్ నంబర్ డిక్రీజ్ బై 4. అటామిక్ నెంబర్ డిక్రీజ్ బై 2 అవుతుందిరా. ఓకేనా? మరి అప్పుడు ఇక్కడ ఎన్ని 2 ఆల్ఫా పార్టికల్ ఎమిట్ చేసింది కాబట్టి అప్పుడు ఎంత అవుతుంది? ఇది ఎంత అవుతుంది? 4 + 4. ఇది ఎంత అవుతుందిరా? 2 + 2 అవుతుంది. ఓకే, డన్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి చెప్తాను చూడండి మీకు. ఏ రేడియోయాక్టివ్ ఎలిమెంట్ emits one beta particle. Its mass new, of course, a radioactive element X, there is a parent element, emits one beta particle. New element will be formed, that is called daughter element. The mass number of daughter element does not change. Atomic number increased by 1. Atomic number మాత్రం ఒకటి పెరుగుతుంది అబ్బాయి, ఒకటే పెరుగుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి రా, ఇప్పుడు ఇందులో ఎంత మైనస్ చేయాలి మనం? ఏ రోజు ఎంత మైనస్ చేయాలి? ఫస్ట్ 8 మైనస్ చేయండిరా. 8 అంటే 172 కదా, 2 తీసేయండి, 170, తర్వాత 6 తీసేయండి, 164. ఓకే, డన్. నెక్స్ట్ ఇది చూడండిరా, జెడ్ ఎంత తీసేయాలి? 4 లెస్ అంటే ఫస్ట్ 4 లెస్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది? 57 + 4 సారీ 69 కదా, సారీ 69 అబ్బాయి, ఇది 69 కాబట్టి 4 లెస్ చేస్తే ఎంత అవుతుందిరా? 65 అవుతుంది. ఇదేమవుతుందిరా? 65 అవుతుంది, అంతే కదా. 65 + 4 ఎంత? 65 + 4 69. ఓకే, కరెక్ట్గా ఉంది. ఇప్పుడు ఎంత ఇంకోటి ఇంక్రీజ్ చేయండి, దీనికి ఇంకోటి ఇంక్రీజ్ చేస్తే సో ఇదేమో 164, ఇది ఎంత అవుతుందిరా? 66 అవుతుంది. ఆప్షన్ ఉందా? ఎన్నో బిట్ అబ్బాయి ఇది? జస్ట్ వెయిట్. సో ఇక్కడ మనకి వాడు ఇచ్చింది ఏంటంటే, ఒక్క నిమిషం. ఓకే, ఇది ఫైనల్ కదరా, సారీ ఇది ఫైనల్ కదా, ఇది ఫైనల్ ప్రొడక్ట్ ఇది ఫైనల్ ప్రొడక్ట్. వాడు మనకి ఇచ్చింది ఏంటి? ఫైనల్ ప్రొడక్ట్. అయితే ఇనిషియల్ ప్రొడక్ట్ అడిగాడు, ఇది అడిగాడు వాడు. నేను ఈ 2 రాశాను కదా. ఇనిషియల్ ఎంత అన్నాడు. ఇనిషియల్ ఎంతరా అంటే 8. ఇనిషియల్గా దీనికి ఆల్రెడీ 8 ఉంది. 8 అంటే 2 ఆల్ఫా పడకపోతే 8 మైనస్ అయింది కదా, దీనికి 8 యాడ్ చేయండి అబ్బాయి. 180 యాజ్ కరెక్ట్, డన్. నెక్స్ట్ 69కి ఫస్ట్ ఎంత యాడ్ చేయాలి? 4 యాడ్ చేయండి. ఇది 4 యాడ్ చేయండి రా. 70 ఎంత అవుతుంది? ఇనిషియల్గా ఎంత ఉన్నట్టు? 73 ఉన్నట్టు. 73 ఉంది కాబట్టి బీటా పార్టీకి వెళ్ళిపోయిందిగా. బీటా పార్టీకి వెళ్తే ఆటోమేటిక్గా అవుతుంది, ఇంకోటి మైనస్ అవుతుంది కాబట్టి 72 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. 72 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. చూడరా, 72 ఉంది. ఫస్ట్ ఇనిషియల్ 72 ఉంది. లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. ఆల్ఫా పార్టికల్ అంటే ఏంటి? ఎలక్ట్రాన్ అది. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి. సపోజ్ రా 92 యురేనియము 235 అనుకుందాం రా. ఒక బీటా పార్టికల్ వెళ్ళింది అబ్బాయి, బీటా పార్టికల్ వెళ్ళింది. ఓకే, ఇదేమో ఇదిరా 91 ఆఫ్ కోర్స్ ఇది యురేనియం అనుకోండి. -1 ఈ 0 అవుతుంది. అంటే మాస్ నెంబర్ డస్ నాట్ చేంజ్. అటామిక్ నెంబర్ డిక్రీజ్ బై 1. సారీ, అటామిక్ నెంబర్ ఏమవుతుందా? 91 ఇది 91 - 1 90 సారీ 93 రైజ్ 93 అవుతుంది. 93 - 1 92. ఎస్ కరెక్ట్. చూడండి ఒకసారి, లిసన్ కేర్ఫుల్లీ నేనా. A radioactive element emits one beta particle. Its mass number does not change. Atomic number increased by 1. ఇప్పుడు చూద్దాం మనం. ఇప్పుడు జాగ్రత్త చూడరా. ఇప్పుడు వాడు ఎంత ఇచ్చాడు? 172 ఇచ్చాడు కదా. 172 ఇచ్చాడు. మనకి ఎంత వచ్చింది? 180 వచ్చింది. ఇప్పుడు చూద్దాం. An element 180,
ఇనిషియల్ ఎంత ఉందిరా 180 72 ఉంది. ఓకే డన్. ఎమిట్స్ ఆల్ఫా ఆల్ఫా బీటా, రెండు ఆల్ఫాలు పోతే ఎంత అవుతుంది 172గా. ఓకే వైఎన్ ఎలిమెంట్ ఫామ్ అయింది. ఇక్కడ రెండు ఆల్ఫాలు ఇక్కడ 268 అయింది అంతే కదా. 2 మైనస్ చేయండి. ఫస్ట్ 2 మైనస్ చేసి 70, నెక్స్ట్ 2 మైనస్ ఇంకో ఆల్ఫా, ఒక ఆల్ఫా పడి 2 మైనస్ చేయాలి, ఇంకొక ఆల్ఫా పడి ఇంకోటి 68 ఏది ఓన్లీ రెండు ఆల్ఫాలు, ఒక బీటా పోయింది కాబట్టి ఇది ఒక రైజ్ అవుతుంది 69 అవుతుంది, అల్టిమేట్గా 69 అవుతుంది. సో ఇనిషియల్ 69, అది ఫైనల్ ప్రొడక్ట్ ఇది 69 72. ఇనిషియల్ 69 172 అరే 69 172. ఎప్పుడు ఫైనల్ ప్రొడక్ట్స్ అయ్యి ఇనిషియల్ ప్రొడక్ట్స్ వచ్చి 180 72 అబ్బాయి. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. సో ద ఫైనల్ ఇనిషియల్ ప్రొడక్ట్స్ వచ్చేసి 180 72, దట్ ఈస్ ఆప్షన్ 1 రా. ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రా. 31 ఏం లేదురా, ఒక ఆల్ఫా బాడీ లిమిట్ అయితే మాస్ నెంబర్ డిక్రీజ్ బై 4, అటామిక్ నెంబర్ డిక్రీజ్ బై 2. బీటా బాడీ లిమిట్ అయితే మాస్ నెంబర్ డస్ నాట్ చేంజ్, మాస్ నెంబర్ డస్ నాట్ చేంజ్, అటామిక్ నెంబర్ ఇంక్రీజ్ బై 1. గామా బాడీ లిమిట్ అయితే దేర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ అటామిక్ నెంబర్ అండ్ మాస్ నెంబర్ కానీ అటామిక్ నెంబర్ కానీ చేంజ్ కాదు. రైట్. ఓకే నెక్స్ట్ న్యూమరికల్. Next numerical problem, that is 31 completed, 32 right? 32 about 32. Tritium has half life 12.5 years. Okay, half life ఇచ్చాడు about 12.5 years ఇచ్చాడు. ఓకే, undergoing beta decay జరిగింది. The fraction of sample of pure tritium will remain undecayed after 25 years. ఆఫ్టర్ 25 years కి ఎంత మిగిలి ఉంటుంది? ద ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ శాంపిల్ ఆఫ్ ప్యూర్ ట్రిటియం విల్ రిమైన్ అన్డికేడ్. అరే ఇక్కడ ఒకసారి చూడాలి, అకార్డింగ్ టు రేడియోయాక్టివ్ డికే లా n/n0 is equal to 1/2 to the power of n. n number of atoms present at that instant of time, undecayed atoms. n0 initial number of atoms. ఇక్కడ n number of half life. Already I told you so many times, I told you. ఇక్కడ వాడు ఏమన్నా అంటే టీ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు, స్మాల్ టీ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు అంటే 25 years ఇచ్చాడు బై డివైడెడ్ బై ఇక్కడ 12.5 ఇచ్చాడు. 12.5 2s are, so n/n0 on cross multiplication 1 value ఎంత 2 square, so 1/4 of initial మిగులుతుంది. సో ఆప్షన్ 2 రా 32, ఆప్షన్ 2. 33 చూడండిరా. ఏ ఫ్రెష్లీ ప్రిపేర్డ్ రేడియోయాక్టివ్ సోర్స్ ఆఫ్ హాఫ్ లైఫ్ 2 hours. హాఫ్ లైఫ్ ఇచ్చాడు. ఓకే డన్. ఎమిట్స్ రేడియేషన్ ఆఫ్ ఇంటెన్సిటీ విచ్ ఈస్ 64 times ద పర్మిసిబుల్ సేఫ్ లెవెల్. అంటే ఫస్ట్ సేఫ్ లెవెల్లో స్టార్టింగ్లో అది ఎటువంటి ఆల్ఫా బీటా గామా రేస్ ఎమిట్ చేయటం లేదు అంటే సేఫ్ జోన్లో ఉంది. అప్పుడు దానిలో ఉన్నటువంటి నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ 64 అనుకుంటారా. ఓకే 64 ఉండే, ఇనిషియల్లీ 64 ఉండే అంటే 64 ఆఫ్ n అనుకోండి. ఏమైంది 64 ఆఫ్ n ఉంది. వాడు ఇప్పుడు ఏమన్నాడంటే ద మినిమం టైమ్ ఆఫ్టర్ విచ్ ఇట్ వుడ్ బి పాసిబుల్ టు వర్క్ సేఫ్లీ విత్ దిస్ సోర్స్. పక్కన వర్క్ చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? మినిమం టైం అంటే టీ వాల్యూ అడిగాడు, స్మాల్ టీ వాల్యూ అడిగాడు అబ్బాయి. ఓకేనా. ఇప్పుడు చూడరా, n/n0 is equal to 1/2 to the power of n గా. n అంటే n అనుకుంటా. n0 వాల్యూ 64 ఆఫ్ n రా. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1/2 to the power of n అబ్బాయి. n అని గెట్ క్యాన్సిల్ అబ్బాయి. 1/2 to the power of ఎంత రాయొచ్చు? 5 ఓకే 5 రాశాను. 5 కదా. 5 అంటే ఇక్కడ ఉంది చూడండి ఒకసారి. 64 అంటే 2 × 2 × 2 2 × 2
4 4 8 8 16 16 32 32 6 అరై 1/2 అబ్బాయి 64 అంటే 1/2 n రా. దెన్ n ఈక్వల్ టు వాట్ 6. బట్ n అంటే ఏంట్రా t బై క్యాపిటల్ T. మనకి కావాల్సిందిరా స్మాల్ t కాబట్టి స్మాల్ t ఈక్వల్ టు 6t రా. స్మాల్ t ఈక్వల్ టు 6 ఇంటూ హాఫ్ లైఫ్ ఎంత ఇచ్చారా 2 అవర్స్. 6 ఇంటూ 12 అవర్స్ తర్వాత అక్కడ సేఫ్గా వర్క్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇంకేం ఉండదు అక్కడ. 12 hours. There is option 2 or option 2 above 34. Problem number 34 right. If 10% of radioactive material decays in 5 days. అబ్బాయి జాగ్రత్త చూడాలి, ఇక్కడ నేను ఒక లాజికల్గా చెప్తున్నాను. ఇది 10% ఆఫ్ రేడియోయాక్టివ్ మెటీరియల్ డికేస్ ఇన్ 5 days. ఇప్పుడు 100 ఉందరా, 100% ఉందరా. 5 డేస్కి ఎంత డికే అయిపోయింది 10% పోయింది. మిగిలింది ఎంత 90% మిగిలింది. ఓకే, ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఒరిజినల్ మెటీరియల్ లెఫ్ట్ ఆఫ్టర్ 20 days. 20 days తర్వాత ఎంత మిగులుతుంది అన్నాడు. నెక్స్ట్ చూడరా, అరే ఇందులో వచ్చి ఇంకొక 5 daysకి ఇంకో 10% పోతుందిగా. అంటే 10% పోతుంది అంటే 90లో 10% అంటే 10/100 కదా. 0 0 క్యాన్సిల్, ఈ 0 కూడా క్యాన్సిల్ అబ్బాయి. ఓకే, 9% వెళ్ళిపోతుంది. ఎంతలోరా 90లో 9% డికే అయిపోతుంది 5 డేస్కి. సారీ, దిస్ ఇస్ 5 days. జాగ్రత్త చూడాలి. 5 daysకి అంటే ఓవరాల్గా 10 daysకి ఎంత ఇంకా 9 పోతే ఇంకెంత ఉందిరా. ఫస్ట్ జాగ్రత్త చూడరా, ఫస్ట్ 100% ఉంది, 5 days 90% అయింది. ఇంకో 5 daysకి ఎంత డికే అయిపోయింది 9% పోతే మిగిలింది ఎంత అంటే 90లో 9 పోతే 81% మిగిలింది. మొత్తం ఎన్ని రోజులకి ఇది 10 daysకి. ఓకే గుడ్, 10 daysకి ఎంత మిగిలింది. ఇంకొక 5 daysకి అబ్బాయి, ఇంకో 5 daysకి ఇంకో 10% పోయిందిగా. సో 10% అంటే 10/100 కదా. 0 0 క్యాన్సిల్ రా. అంటే ఎంత 8.1% డికే అయిపోయి మిగిలింది ఎంత అంటే 15 daysకి ఎంత మిగిలిద్ది అబ్బాయి. 81లో 8.1 లెస్ అయిందిరా. 10 9. ఓకే, 72 అబ్బాయి, 72.9% మిగిలిందిరా. లాస్ట్ ఇంకొక 5 daysకి ఏమైందిరా, ఇందులో 75% పోయింది కదా, ఇందులో 10% పోతుంది కాబట్టి 72.9 ఇంటూ 10% క్యాన్సిల్. అప్పుడు ఎంత ఇది క్యాన్సిల్ అంటే 7.29 వెళ్ళిపోతుంది. మిగిలేది ఎంత ఇందులో 72.9లో 7.29 పోతే ఓకే ఎంత మిగులుతో చూద్దాం. 8 6 ఇది. ఓకే ఓకేనా బాయ్. ఇక్కడ 72లో 7 లెస్ ఎంతరా 65 అంతేగా. 65 + 7 ఇది మిగులుతుందిరా. 65.61% మిగులుతుంది. 65.6%. దట్ ఈస్ ద ఆప్షన్ 3 రే. లాజికల్ బిట్ అమ్మా. ఓకేనా. ఫస్ట్ 100% ఉంది, 5 daysకి 10% పోయింది, మిగిలినంత 90%. నెక్స్ట్ 5 daysకి ఇంకో 10% పోయింది అంటే 9% పోయింది, రిమైనింగ్ ఎంత 81%. నెక్స్ట్ 5 daysకి ఇంత పోతే రిమైనింగ్ మిగిలింది ఎంత 72. ఇంకొక 5 daysకి 7.29% డికే అయిపోయింది, మిగిలింది ఎంత 65. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఓకే, రైట్ డౌన్ స్టూడెంట్స్. Next numerical by 35. This is also logical problem. A certain radioactive substance has half-life of 5 years. జాగ్రత్త చూడరా, దీని హాఫ్ లైఫ్ వచ్చి 5 years. అంటే ఏంట్రా హాఫ్ లైఫ్ అంటే ఏంటి? హాఫ్ ఆఫ్ ద రేడియోయాక్టివ్ ఎలిమెంట్ డిసింటిగ్రేటెడ్. ఫస్ట్ నా దగ్గర ఇంత సబ్స్టిట్యూట్ ఉందిరా, సపోజ్ ఇంత ఉంది. ఆఫ్టర్ 1 half life, half of the element will be decayed, రిమైనింగ్ హాఫ్ ఉంటుంది.
హాఫ్ వెళ్ళిపోయి హాఫ్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హాఫ్ లైఫ్. హాఫ్ లైఫ్ అంటే ద టైమ్ ఇన్ విచ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ డిసింటిగ్రేటెడ్, దట్ ఈస్ డికే. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక సబ్స్టెన్స్ ఉందంటే దాని యొక్క హాఫ్ లైఫ్ వచ్చి 5 years ఇచ్చాడు. అంతేనంట 5 years ఇచ్చాడు. ఓకే, 5 years ఇచ్చాడు అంటే జాగ్రత్త చూడరా, ఒక సబ్స్టెన్స్ ఉంది, ఈ సబ్స్టెన్స్ అంటే ఇది 100% ఉంది. ఓకే, 1/2 లైఫ్కి ఎంత అవుతుందిరా? 1/2 లైఫ్కి అంటే ఒక 5 yearsకి ఎంత మిగులుతుంది? 50% మిగులుతుంది. 50% డికే అయిపోతుందిరా రై, 50 డికే. ఓకే, 50% డికే అయిపోయి 50% మిగిలేదు లెఫ్ట్ రిమైనింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకొక 5 yearsకి ఏమవుతుంది అబ్బాయి? ఇందులో 25% ఏమవుతుంది? లెఫ్ట్, దట్ ఈస్ రిమైనింగ్. 25% మిగులుతుంది, 25% డికే అయిపోతుంది రై. ఇప్పుడు మొత్తం డికే, ఇప్పుడు ఇది 5 years, ఇది 5 years, మొత్తం 10 yearsకి ఎంత డికే అయిపోయిందిరా? 75% డికే అయిపోయి రిమైనింగ్ ఎంత ఉందిరా? 25% రిమైన్. 25% మిగిలింది, 70% డికే అయిపోయింది. వాడు ఏదైనా డికే అయిపోయింది ఎంత? దట్స్ ఫర్ న్యూక్లియస్ ఇన్ శాంపిల్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ డికే ఇన్ 10 years. 10 yearsకి ఎంత డికే అయిపోవచ్చు? 70% డికే అయిపోద్ది. దట్ ఈస్ సింపుల్ లాజికల్ బిట్. ఓకే, నెక్స్ట్ I will go for next numerical, that is 30. ఇప్పుడు ఎందుకే 35 ఆన్సర్ ఏదా బాయ్? 35 వచ్చే ఆన్సర్ 2 రా. 35 ఆన్సర్ 2. నెక్స్ట్ 36 కేర్ఫుల్గా వాచ్ చేయాలి, జాగ్రత్తగా చూడాలి, లేదంటే అర్థం కాదు. 36 జాగ్రత్త చూడాలి. ఏ శాంపుల్ ఆఫ్ రేడియోయాక్టివ్ సబ్స్టెన్స్ డికేస్ simultaneously by 2 process A and B with half lives half an hour 1 hour. ఇక్కడ రెండు పార్ట్స్, దీని యొక్క హాఫ్ లైఫ్ హాఫ్ అన్ అవర్ అంట. బి అనేది ఇంకోటి ఉంది అబ్బాయి, దాని హాఫ్ లైఫ్ 1/4 అంట. 1/4 hours అండి. ఇక్కడ చూడండి, ఈ శాంపిల్ ఆఫ్ రేడియోయాక్టివ్ సబ్స్టెన్స్ ఒకటే, అది డికే సైమల్టేనియస్లీ బై 2 process, 2 ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. ఫస్ట్ ఒక ప్రాసెస్లో ఏంది ఏ అనుకోండి, సెకండ్ ఇంకో ప్రాసెస్లో బి అనుకుంటారా. ఏ అండ్ బి విత్ హాఫ్ లైఫ్స్ వచ్చి హాఫ్ అన్ అవర్ 1/4 hour రెస్పెక్టివ్లీ. అది హాఫ్ లైఫ్స్. ఫర్ ద ఫస్ట్ హాఫ్ అవర్ ఇట్స్ డికే విత్ ప్రాసెస్ ఏ. ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఏం జరుగుతుంది? ఫస్ట్ హాఫ్ అవర్ ప్రాసెస్ ఏ జరుగుతుంది రై. ఫర్ ద ఫస్ట్ హాఫ్ అవర్ ఇట్ డికేస్ విత్ ప్రాసెస్ ఏ. ఏ ప్రాసెస్ ద్వారా డికే అవుతుంది అన్నాడు ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్లో. జాగ్రత్త చూడండి. అంటే ఫర్ ఏ కొద్దాం ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ అంటే టైం ఎంత? t=0 to t=half an hour. ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్లో ఏ ద్వారా ప్రాసెస్ రన్ అవుతుంది, జాగ్రత్త చూడండి. టైము 0 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ దాకా ఎలా జరుగుతుంది? ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్లో ఏ ప్రాసెస్ రన్ అవుతుంది, ఏ దాని ఏ యొక్క హాఫ్ లైఫ్ ఎంత? 1/2 hours. ఓకే, జాగ్రత్త చూడండి. n/n0 = 1/2 n గా. ఓకే, ఇక్కడ n t/t కదా. స్మాల్ టీ ఎంత? హాఫ్ అన్ అవర్ బై ఏ ప్రాసెస్ ద్వారా జరుగుతుందంటే కూడా దాని యొక్క హాఫ్ లైఫ్ వచ్చేసి అది కూడా 1/2గా. 2 క్యాన్సిల్ అవుట్ అబ్బాయి. n = 1 వచ్చిందిరా. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ రిమైన్ మిగిలింది ఆఫ్టర్ హాఫ్ అన్ అవర్ టైం ఎన్ని మిగిలిరా? n0/2 అంతే కదా. n = 1 కాబట్టి ఎన్ని మిగిలిరా? జాగ్రత్త చూడండి. ఇప్పుడు హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత ఏ ప్రాసెస్ ద్వారా తీసుకున్నాం? ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ డికేస్ విత్ ప్రాసెస్ ఏ కామా. నెక్స్ట్ 1 hour విత్ ప్రాసెస్ బి ద్వారా జరిగింది. నెక్స్ట్ 1 hour అంటే టైం ఎంతరా? హాఫ్ అన్ అవర్ ని కాబట్టి టైము ఇది హాఫ్ ప్లస్ 1 hour కదా. 1 + 1/2 ఎంత ఇదిరా? 1 + 1/2 3/2 hours. జాగ్రత్త చూడాలి, లిజన్ కేర్ఫుల్. ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది. నెక్స్ట్ 1 hour 1/2 హాఫ్ అన్ అవర్ ఇంకా నెక్స్ట్ 1 hour అంటే 3/2 hour కదా. 3/2 hour అంటే టైం వచ్చేసి ఇక్కడ గ్యాప్ డిఫరెన్స్ ఎంత? 1 hour. 1 hourలో ఎన్ని ఆటలు మిగులుతాయి అన్నాడు. ఇక్కడ దీని హాఫ్ లైఫ్ వచ్చి 1/4 అరే. 1/4 జాగ్రత్త చూడండి. ఇక్కడ n ఎంత అంటే t/t అబ్బాయి. t వచ్చి 1, క్యాపిటల్ T ఎంత? 1/4 అంటే 4.
సో n by n naught is equal to n by n naught is equal to ఎంత లేదంటే డైరెక్ట్గా రాస్తున్నాను రా n is equal to n naught by 2 to the power of ఎంత 2 to the power of n కదా. సో n is equal to n naught అంటే ఎన్ని ఉండగా రే ఇందాక మిగిలిన ఆటమ్స్ హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత మిగిలిన ఎన్ని n naught by 2 n naught by 2 మిగిలి రే ఏది ఇక్కడ n naught వాల్యూ ఎంత n naught by 2 n అనేది నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ప్రెసెంట్ ఎట్ దట్ టైం ఇంటర్వెల్ అంటే 1 అవర్ తర్వాత మిగిలినవి. ఓకే వాట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ n naught ఇది తీసుకోవాలి రే n naught by 2 ఓకే ఇంటూ 1 by 2 to the power of n వాల్యూ ఎంత 4. అప్పుడు 1 అవర్ తర్వాత అంటే ఓవరాల్గా 1.5 అవర్ తర్వాత ఎన్ని మిగిలినాయా అంటే n naught by 2 to the power of 5 మిగిలినాయి అబ్బాయి జాగ్రత్త చూడండి. ఓకే అదట్లా ఉంచుంటా ఇన్ని మిగిలింది. ఇప్పుడు ఎక్కడ ఎంత టైంలో ఉన్నాం మనం బి ప్రాసెస్లో 1 అవర్ అంటే ఓవరాల్గా ఫస్ట్ థింగ్ కాబట్టి 1.5 అవర్ అయిపోయింది టైం. నెక్స్ట్ అండ్ ఫర్దర్ హాఫ్ ఎన్ అవర్ అండ్ ఫర్దర్ హాఫ్ ఎన్ అవర్ నెక్స్ట్ ఫర్దర్ హాఫ్ ఎన్ అవర్ టైం వచ్చేసి నెక్స్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ అన్నాడు. నెక్స్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ అంటే టీ వాల్యూ 3/2 ని కాబట్టి 3/2 అవర్ కాబట్టి ఇంకొక హాఫ్ అన్ అవర్ అంటే ఇదే 2 అవర్స్ కదా. టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవర్ అంటే 3/2 ప్లస్ 1/2 రా. ఓకే 3/2 ప్లస్ 1/2 ఎంత అవుతుంది నెక్స్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ అంటే డిఫరెన్స్ 3/2 అవర్ ప్లస్ 1/2 ఎంత అవుతుంది ఇది 4/2 కదంట్రా 2 కదా కరెక్ట్ ఉంది. అంటే ఇక్కడ డిఫరెన్స్ వచ్చేసి 1/2 అవర్ అబ్బాయి T/2 1/2 అవర్. జాగ్రత్త ఇక్కడ ఏమన్నా అంటే అండ్ ఫర్ ఫర్దర్ హాఫ్ ఎన్ అవర్ విత్ బోత్ ఏ అండ్ బి నెక్స్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఏబి రెండు జరిగినాయి అన్నట్రా. నెక్స్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్లో ఏ అండ్ బి రెండు జరిగినాయి అన్నాడు. ఏ ప్రాసెస్ జరిగింది బి ప్రాసెస్ జరిగింది నెక్స్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్లో టైం ఇది. ఇప్పుడు ఎఫెక్టివ్ టైం ఆఫ్ లైఫ్ ఎంత చూడాలి ఇక్కడ కేర్ఫుల్ చూడాలి. ఎఫెక్టివ్ ఆఫ్ లైఫ్ టీ ఎఫెక్టివ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు T1 T2 by T1 plus T2 like resistance type R1 R2 by R1 plus R2 ఇది ఎఫెక్టివ్ ఫార్ములా. సో ఎంతదే 1/2 into 1/4 1/2 plus 1/4 1/8 LCM 4 by 2 plus 1 3 4 1s are 4 2s are ఓకే ఇదంటే 2 plus 1 3/4 కరెక్ట్గా ఉందా బై. టీ ఎఫెక్టివ్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఎంత వచ్చినట్టు టీ ఎఫెక్టివ్ వచ్చేసి 1/6 వచ్చిందిరా. టీ ఎఫెక్టివ్ వచ్చి 1/6 వచ్చింది. ఇప్పుడు ఎంతో చూద్దాం నెంబర్ ఆఫ్ లైఫ్ ఎంత చూద్దాం. టీ బై క్యాపిటల్ టీఏగా టీ ఎంత 1/2 అవరేగా డివైడ్ బై 1/6ఏగా. ఓకే సో అల్టిమేట్గా 6/2ఏగా 3 వచ్చిందిరా n వాల్యూ 3 వచ్చింది. ఇప్పుడు చూడండి స్టాండర్డ్ ఫార్ములా రాస్తున్నాను n/2 to the power of n n ఈజ్ ఈక్వల్ n నాట్ అంటే జస్ట్ ఈ హాఫ్ అవర్ ముందు 3/2 అవర్ ఎన్ని మిగిలిరా ఇన్ని మిగిలినవి ఇది తీసుకోవాలమ్మా మిగిలినవి తీసుకోవాలి. n naught by 2 to the power of 5 into 1/2 to the power of what is the value of n 3 ultimately n naught by 2 to the power of 8 రా. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ అబ్బాయి. ఆప్షన్ వచ్చేసి 1 రా. కేర్ఫుల్గా వాచ్ చేసి అర్థం చేసుకోవాలి. కొద్దిగా లాజికల్ బిట్ అనమాట ఏం లేదు. ఫస్ట్ రైట్ అవుట్ ఫస్ట్ 0 ఇంకా ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ వరకు ఏ జరిగింది అంటే దీనికి సంబంధించినటువంటి హాఫ్ లైఫ్ తీసుకోవాలి. ఏ జరిగింది ఓకే ఓకేనా. నెక్స్ట్ చూడండి ఈ ప్రాసెస్లో అప్పుడు హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత మిగిలిన ఐటమ్స్ ఇవి. నెక్స్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఇంకా 1 అవర్ అంటే 3/2 అవర్ దాకా అంటే గ్యాప్ వచ్చేసి 1 అవర్. ఏ జరిగింది బి జరిగింది. బీకి సంబంధించినటువంటి టైం పీరియడ్ ఇది హాఫ్ లైఫ్ తీసుకోవాలి. సో T/T 4. సో n naught వాల్యూ ఇది తీసుకోవాలి n naught by 2 తీసుకుంటే n naught by 2 to the power of 5 వచ్చింది. ఓకే నెక్స్ట్ రెండు జరిగింది ఏ జరిగింది బి జరిగింది అంటే ఎఫెక్టివ్ టైం పీరియడ్ ఎంత నెక్స్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ అంటే 1/2 అవర్కి రెండు జరిగింది. ఎఫెక్టివ్ టైం వచ్చి 1/6 అండ్ ఈక్వల్ T/2 కాబట్టి 3 వచ్చింది. n naught అంటే తీసుకోవాలన్నా మిగిలిన ఐటమ్స్ n naught by 2 to the power of 5 అప్పుడు అంటే 1.5 అవర్ తర్వాత మిగిలినవి అంతే. n naught by 2 to the power of 5 into 1/2 క్యూబ్ అంటే 1/2 to the power of 8 రైట్ డౌన్.
ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ 37 అబ్బాయి. ప్రాబ్లం నెంబర్ 37. A radioactive material has half-life time of 10 minutes ఇచ్చాడు రా. హాఫ్ లైఫ్ వచ్చి 10 minutes ఇచ్చాడు. ఓకే, బాగానే ఉంది. ద టైమ్ ఇంటర్వల్ బిట్వీన్ 40% డికే 85% డికే అన్నాడు. టైమ్ ఇంటర్వల్ బిట్వీన్ ఎంతరా 40% డికే టు 85% డికే. జాగ్రత్త, 40% డికే అయిపోయింది అంటే అబ్బాయి, 40% డికే అయిపోయింది అంటే మిగిలింది ఎంత? 60% మిగిలింది. అంటే 60/100 అంతే కదా. 60% మిగిలింది. 60% ఏమైంది? 60% వచ్చేసి మిగిలిందా? ఓకే. ఓకే, డన్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అంటే n is equal to n t to the power of minus lambda t తీసుకుందామా? ఓకే, తీసుకుందాం, బాగానే ఉంది. n/n0 is equal to ఏమైందిరా? e to the power of minus lambda t ఏగా. దీన్ని మనం t1 అనుకుందాంరా టైం ఇంటర్వెల్లో. సో n/n0 ఎంతరా? ఇదే n/n0 60/100 e to the power of minus lambda t1, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. ఓకే, డన్ రా. అదబ్బాయి ఏమైంది అన్నాడు? ఏ సర్టెన్ రేడియేటివ్ సబ్స్టెన్స్ హ్యాస్ హాఫ్ లైఫ్ ఆఫ్ 5 years. ఏంద్రా ఎన్నోదిరా? 37 కదా. ఓకే, సారీ, రేడియేటివ్ మెటీరియల్ హ్యాస్ హాఫ్ లైఫ్ ఇచ్చాడు. ఓకే, టైం ఇంటర్వల్ బిట్వీన్ 40% డికే 85% డికే. నెక్స్ట్ రెండో కేసులో 85% డికే అయింది అంటే మిగిలింది ఎంతరా? 15% ఓన్లీ. మనకి ఎప్పుడు కూడా ఈ ఫార్ములా దేంట్లో ఉంది? మిగిలిన వాటిలో ఉంది. డికే అయిపోయింది కాదు. ఎన్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ రిమైనింగ్. ఎన్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ రిమైనింగ్ అనా? నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ అన్డికేడ్. ఎన్ అంటే n0 అంటే ఇనిషియల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఇన్ దట్ శాంపుల్. 50% మిగిలింది కాబట్టి 15/100 అబ్బాయి. ఇది ఏంటిది? n/n0 వాల్యూ సెకండ్ కేసులో. సో n/n0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు e to the power of minus lambda t2. ఓకే, డన్. lambda t2 రా. ఇప్పుడు ఏమైతుందిరా? ఏమవుతుంది? సో n/n0 ఎంత? 15/100 ఈజ్ ఈక్వల్ టు e to the power of minus lambda t2. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 చేద్దామా? 2 రా. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే 1/2 చేద్దాంరా. 1/2 2/1 చేసేయండి. 2/1 చేయకపోయి 2/1 చేస్తే 2 ఎంత? 15/100 ఇంటూ ఇది ఎంతరా? 100/60 ఈజ్ ఈక్వల్ టు e to the power of minus lambda t2 by e to the power of lambda t1 వచ్చింది అబ్బాయి. అంతే కదరా. క్యాన్సిల్ 4 ఆర్ 1/4 అంటే 2 స్క్వేర్ రాశాను రే. 1/e to the power of ఏమైతుందిరా? ఏమైతే పైకి తీసుకెళ్దాం, పోయి దాని కింద తీసుకొద్దాం. ఓకే, మైనస్ లాంబ్డా t1 ప్లస్ లాంబ్డా t2. ఓకేనా? 1/e to the power of ఏమవుతుంది? లాంబ్డా కామన్ తీద్దాం, t2 మైనస్ t1 అవుతుంది. ఓకే, మనకు కావాల్సిన t2 మైనస్ t1 రా. మనకు కావాల్సినది t2 మైనస్ t1. ఓకేనా? మనకు కావాల్సిన t2 మైనస్ t1 అయినా బాయ్. ఓకేనా? ఓకే 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 ఓకే. t2లో ఉందా? t2లో ఉంది కాబట్టి ఎక్స్పోనెన్షియల్లో మనం రాసుకోవాలంటే లాగరిథం కన్సిడర్ చేయాలి మళ్ళా. లేదంటే ఇప్పుడు 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం చేద్దాం అంటే లాగరిథం తీసుకున్నాం. రెండు పక్కల లాగరిథం తీసుకుంటే క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. లేదంటే పని చేద్దాం మనం. ఇక్కడ నేనేమంటానంటే n/n0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 to the power of n కూడా రాసుకోవచ్చుగా. 1/2 to the power of n అనేది నెంబర్ ఆఫ్ హాఫ్ లైఫ్స్. ఓకే, దీన్ని n1 అనుకోండి. దీన్ని అట్లాగే
ఏది 1/2 అనుకోండి. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఏమవుతుందా మనకి 2 అంటే ఇదేగా ఈక్వేషన్ 2ఏగా. సో 1/2n2 ఇంటూ 2n1/1 1/2n2 మైనస్ n1. ఓకే డన్. ఇప్పుడు చూడరా అయిపోయింది 2n2 మైనస్ n1. ఇప్పుడు చూడరా 2 ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమైందిరా n2 మైనస్ n1 వచ్చిందా. 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు అసలు n అంటే ఏంది నెంబర్ ఆఫ్ హాఫ్లైఫ్స్. నెంబర్ ఆఫ్ హాఫ్లైఫ్స్ అంటే t2 మైనస్ t1/T ఏగా. ఇక్కడనా ఒకసారి n2 అంటేనేమో t2/T రా, ఇది t1/T రా, t2 మైనస్ t1/T అబ్బాయి. సో డిఫరెన్స్ అడిగాడు. t1 మైనస్ t2 ఈక్వల్ టు 2t రా. 2 ఇంటూ 10 హాఫ్ లైఫ్ వచ్చి 10 వచ్చిందాడు. సో 20 ఎంతరా 20 minutes టైం డిఫరెన్స్ టైం ఇంటర్వెల్ బిట్వీన్ 40% అండ్ 75% అడిగింది. 40% అండ్ 75, 40% డికే అండ్ 85% డికే. సారీ 40% డికే అండ్ 85% డికే. 40% డికే అంటే 60% రిమైనింగ్, 85% డికే అంటే 50% రిమైనింగ్. ఓకే రైట్ డౌన్ 20 minutes ఆన్సర్. 37 కంప్లీటెడ్. ఓకేరా. అరే నేను n/n0 = 1/2n రాశాను కదా, ఇది రాయాలా, ఇది అవసరం లేదు, అదే తీసుకోండి డైరెక్ట్. 1/2n1 1/2n2. This is equation number 1 అబ్బాయి. This is equation number 2 అబ్బాయి. ఓకేనా రైట్ డౌన్. ఓకే నెక్స్ట్ రా. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 38 రా రై. 38 అబ్బాయి. A radioisotope X with half-life 1.4 into 10⁻⁶ years. అంతేనట్రా 1.4 10⁻9 years. సారీ 9 అనేది 9 years వచ్చాడు. డికేస్ ఇంటూ వై విత్ స్టేబుల్ ఫామ్ అయింది. వై ఎక్స్ కాస్త రేడియేటేషన్ ఎక్స్ కాస్త వైగా ఫామ్ అయిందిరా. ఏ శాంపిల్ ఆఫ్ ద రాక్ ఫ్రమ్ కేవ్ వాజ్ ఫౌండ్ టు కంటైన్ ఎక్స్ అండ్ వై ఇన్ ద రేషియో 1:7. ఓకే ఎక్స్వై రేషియో ఎంత ఉంది రాక్లో 1:7 ఉంది. ఏజ్ ఆఫ్ ద రాక్ ఈజ్ అన్నట్టు. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి హాఫ్ లైఫ్ ఇచ్చాడు బాగానే ఉందిరా. n/n0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2n. సో ఫైనల్ మిగిలింది ఎంత 1. ఓకే n0 రెండింటి రేషియో ఎంతరా 1:7 అంటే 1+7. రెండింటి రేషియో రాశాను కలిపి. రెండింటి రేషియో 1:7 రేషియోలో ఉందన్నాడు అందులో. అంటే ఇనీషియల్లీ చూడాలి, ఇనీషియల్లీ దాంట్లో ఉంది x1 y వచ్చి 7, రెండు కలిపితే 1+7 అంటే 1/8 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2^7. 1/2³ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2^7. n ఈక్వల్ టు 3, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు T/T. సో T ఈక్వల్ టు 3 ఇంటూ క్యాపిటల్ T వాల్యూ 1.4 ఇంటూ 10⁻9. T ఈక్వల్ టు ఎంత ఇది 50 42 4.2 కదా 4.9 years. ఓకేనా చూడండి ఒకసారి. ఒక రాక్ తీసుకున్నట్టనే ఆ రాక్లో ఎక్స్ కాంపోనెంట్స్ వై కాంపోనెంట్స్ రేషియో 1:7 ఉంది ఒక రాక్ లోపల. అంటే మొత్తం కలిపి 1+7 ఉంది. ఓకే ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఓన్లీ జస్ట్ ఇంకేం లేదు 1 ఉంది ఇక కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత. ఓకే అది ఏజ్ ఆఫ్ ద రాక్ వచ్చి ఎన్ని సంవత్సరాలు రా 1.2 10⁻9 years. 39 ప్రాబ్లం నెంబర్ 39 రా. ప్రాబ్లం నెంబర్ 39. ఓకే ప్రాబ్లం 39 చూడరా. 200 మెగా న్యూక్లియర్ ఫిషన్ కాన్సెప్ట్స్ 200 మెగా ఎలక్ట్రాన్ ఎనర్జీ నేను ఫార్ములా చెప్తాను మీరు సాల్వ్ చేసేసాను. నేను ప్రాబ్లం ఫార్ములా చెప్తాను మీరు సాల్వ్ చేయండి, సింపుల్గా ఉంటుంది. 200 మెగా ఎలక్ట్రాన్స్ ఎనర్జీ ఈజ్ రిలీజ్డ్ వెన్ వన్ న్యూక్లియస్ ఆఫ్ 235 అండర్గోస్ ఫిషన్. ఓకే ఒక ఆటం బర్న్ అయితే 200 వస్తుందిరా. ఫైండ్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఫిషన్స్
per second required to produce a power of 1 megawatt. పవర్ ఇచ్చాడ్రా మెగా వాట్స్. పవర్ ఫార్ములా ఇదిరా ఈబైటీఏగా. ఇది ఒక ఆటం అయితే నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ పర్ సెకండ్ P/E అబ్బాయి. సాల్వ్ చేసాను రా. P అంటే 10⁶. డివైడ్ బై E అంటే ఎనర్జీ ఎంత వస్తుందా 200 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్గా. 200 మెగా అంటే 10⁶. ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ అంటే లైక్ దిస్ 1.6 10⁻⁻⁻⁰. సో సాల్వ్ చేయడం ఎంత వస్తే అంత. నెక్స్ట్ 40. In each fission of uranium 235, 200 megawatt energy is released. It is okay. If a reactor produces power 100 megawatts power, rate of fission again same ra, same by same formula. Power వచ్చి ఎంత ఇచ్చాడు 100 megawatts. 100 megawatt అంటే 10⁶. ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ అంటే ఏముంది 6 పాయింట్. ఇక్కడ మనకి 3.2 ఇంటూ 10⁻⁸ లెస్ ఏంటి ఇందులో 11 -11 అంతే. సాల్వ్ చేసేట్రా మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ 41 బై ఇన్ ఏ న్యూక్లియర్ ఫిషన్ 0.1% of mass is converted to energy. ఓకే. The energy released by the fission of 1 kg mass అంటే ఏముందిరా E = mc² తీసుకోండి. E = m వాల్యూ 1 kg. C స్క్వేర్ అంటే 9 × 10⁻16. ఇందులో ఎంత పర్సెంటేజ్ తీసుకోవాలి 0.1% బై 100. డూ ఇట్. ఓకే అంటే ఎంత వస్తుంది 9 × 10 ఇది -1 ఇది -3 బై ఇది 13 అవుతుంది జౌల్స్. దీని వాడు దేంట్లో అడిగాడు మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ అడిగాడా. సారీ కిలో ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ ఇచ్చాడు. కిలో ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ అంటే ఎంతరా 36 × 10⁵గా. డూ ఇట్. 4 అంటే ఈ ఈక్వల్ ఎంత అవుతుందా 0.25 × 10⁸8 అంతే కదా. సో ఎస్ 8 ఇది 2.5 × 10⁻⁷ అంతేగా. కిలోవాట్ అవర్ దట్స్ ఆల్. డూ ఇట్. రైట్ డౌన్ 41 కంప్లీటెడ్. Next I will go for problem number 42. అన్ని సింపుల్గా ఉంటాయి అబ్బాయి, మీరు సాల్వ్ చేయండి. 42 కూడా చెప్తున్నాను మీకు. Calculate energy released by fission from 2 kg of uranium-235 in kilowatt hour అడిగాడు. Given that energy released for fission is 200 megawatt hours అడిగాడు. Calculate the energy released by fission from 2 grams of 92 uranium-235. ముందు 92 మనకి ఎన్ని ఆటమ్స్ ఉంటే కనుక్కుందాం. ఓకే నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్సేగా. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ వచ్చి 6.023 × 10⁻23/235 ఇంటూ 2 grams. ఓకే ఇప్పుడు ఏమొచ్చిందో మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ వచ్చాయి. బాగానే ఉంది. ఒక ఆటం పని అయితే 200 వచ్చిందిగా. 200 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ వస్తుందా. ఓకే 200 మెగా ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తుంది. అంటే 200 ఇంటూ మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్టా. 200 ఇంటూ మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ అంటే 1.6 × 10⁻⁻13గా. 6 లెస్ చేస్తే ఓకే డివైడెడ్ బై ఇది జౌల్స్లో వచ్చిందిరా. ఇంతవరకు జౌల్స్ అయిపోయింది. వాడు కిలోవాట్ అవర్ అన్నాడు కాబట్టి 36 × 10⁻⁵ వేసాడురా. మీకు అల్టిమేట్గా ఏమవుతుంది నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ కాదు, ఓవరాల్ ఎనర్జీ వచ్చేసి కిలో వాట్ అవర్లో వస్తుంది. డూ ఇట్. 43 క్యాలిక్యులేషన్. లాస్ట్ వన్. an explosion of atomic bomb release an energy of ఎంత ఎనర్జీ ఇచ్చాడు. ఈ వాల్యూ 76 × 10⁻76 ఈ పక్కన 12 రాసాడు 12 జౌల్స్. ఓకే. If 200 megawatt energy is released on the fission of uranium-235 atom, calculate number of atoms అడిగాడు ఫస్ట్ అండ్ దాని మొక్క మాస్ అడిగాడు అంతే. సో ఎంత ఎనర్జీ వచ్చింది అన్నాడు. ఓకే ఎంత ఎనర్జీ వచ్చిందయా అన్నాడంటే ఎనర్జీ 200 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ అంటే -13 జౌల్ పర్ సెకండ్ వస్తుంది. ఇప్పుడు మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ కావాలి కాబట్టి ఈ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ పర్ సెకండ్ రా. అప్పుడు ఎంత రా ఇది 76 × 10⁻12 డివైడెడ్ బై ఓకే ఇది పక్క వస్తే ఇది 14 అవుతుందిరా.
బై 14 అవుతుంది. 32 32 ఇంటూ 10 ఫర్ హాఫ్ 12 మైనస్ 12 బై ఇది అప్రాక్సిమేట్లీ 2.3 సంథింగ్ ఏదో 37 రా ఎంత అవుతుందిరా 24 ఇది నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్. ఇది నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ పర్ సెకండ్ అరే ఈ నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ మరి దీని మొత్తం మాస్ కావాలి బాయ్. ఇప్పుడు మాస్ ఆఫ్ మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ మాస్ ఆఫ్ యురేనియం 239 అంటే 230 యురేనియం 232 గ్రామ్స్ ఆఫ్ యురేనియం 232 గ్రామ్స్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ 6.0 సారీ మాస్ ఆఫ్ 6.023 into 10 to the power 23 atoms of uranium is ఎంతరా 235 గ్రామ్స్ అంతే కదా 235 గ్రామ్స్. ఓకే మరి మాస్ ఆఫ్ ఇన్ని ఆటమ్స్ కావాలంటే 24 ఆటమ్స్ ఎంత అంటే 235 గ్రామ్ అంటే 10 పవర్ -3 కిలోగ్రామ్స్ అబ్బాయి. మరి డైరెక్ట్ వచ్చి గ్రామ్స్లో ఇచ్చాడు కదా 235 బై 6.023 10 to the power 23 ఇంటూ ఈ వాల్యూ వేసేయండిరా 2.37 10 to the power 24 డూ ఇట్. మాస్ వచ్చేస్తున్నాం మీకు గ్రామ్స్లో. ఏముంది ఇక్కడ జస్ట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఇంకొక 10 ఉంది అంతే పైన. ఓకేనా ఈ 10 అంటే 23 సీట్ వేసుకుంటారా 6 4 ఓకే 4 8 800 900 అది 900 సంథింగ్ ఉంది మీకు 43 కదా 43 ఆప్షన్ 4 వస్తుంది ఆప్షన్ 4. ఓకేనా డూ ఇట్ నానా డూ ఇట్. ఓకే నౌ level 2 problems are completed ra. Level 2 problems are completed. Okay, write down.